Hello everyone. Today we are going to start our new topic, electric current through conductors. Before we start, let me tell you the starting part of the syllabus up to effect of temperature on resistance is deleted from the syllabus for this COVID-19 academic pandemic year. So, though the syllabus is reduced or eliminated from the syllabus, we have to just recall some points so that you can understand what we are going to learn. You all of know what is electric current. In a metallic conductor, there are free electrons which causes the current to flow through the conductor when the potential difference is applied. इलेक्ट्रिक करंट काय असतो हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. तुम्ही आधी 9वी मध्ये हे शिकलेलं आहात की जेव्हा कंडक्टरमध्ये असणारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पोटेन्शियल अप्लाय केल्यानंतर मूव्ह होतात फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह टर्मिनल इज द कन्व्हेन्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, बट ॲक्च्युली द निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल, but the direction of current is shown from positive to negative. You know the current is defined as I is equal to rate of flow of charges. If Q is the charge flowing in time t, then current I is obtained by calculating Q upon t. Current is measured in ampere. SI unit of current is ampere, while charge is measured in coulomb and time in second. So this was about the electric current. When the electrons flow, the current is set up in the conductor. The German physicist Ohm established the relation between the applied potential difference and current flowing through the conductor. एक सायंटिस्ट आहे, जर्मन सायंटिस्ट ओहम यांनी काय केलं, करंट आणि व्होल्टेज यांच्यातलं रिलेशन सांगणारा लॉ एस्टॅब्लिश केला, ज्याला आपण म्हणतो ओहम्स लॉ. सी, ओहम्स लॉ इज established by the German scientist Ohm, which gives you the relation between current and volt. Yes, I know you all know it. What is the law? The law states that as well as the physical state of the conductor remains the same, baga, as well as the physical state of the conductor remains the same, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. काय सांगतो कळला, जोपर्यंत फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर सेम राहते. फिजिकल स्टेट म्हणजे त्याचं मटेरियल आपण बदलत नाही, त्याची लांबी बदलत नाही, त्याची जाडी बदलत नाही. म्हणजे हा एक कंडक्टर घेतला तर हा एक कंडक्टर कन्सिडर करायचा आणि त्याच्या अक्रॉस जे पण पोटेन्शियल आहे ते वेगवेगळं पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करायचा आणि करंट मेजर करायचा. So what he found that current flowing through the conductor is proportional to applied potential difference. So the mathematically I is proportional to V, or V is equal to IR is the statement of Ohm's law. This V and I are changing current and voltages, but this R is going to remain constant as it is the proportionality constant, and this R is known as the resistance of the conductor. See, this R is known as the resistance of the conductor. आता तुम्हाला अगोदर झालेला आहे, परत मी रिवाइज करते. हा रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर काय आहे, तर त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. फिजिकली किंवा ॲक्च्युअली बाय मिनिंग, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय रेजिस्टन्स, देन द रेजिस्टन्स इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. हा रेजिस्टन्स कुठून बाहेर येतो का, नाही, बाहेरून येत नाही. तो त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे आणि ती काय प्रॉपर्टी आहे, इट अपोजेस टू द फ्लो ऑफ करंट. मग हे अपोजिशन होते म्हणजे नक्की काय होते, तर ज्या वेळेला कंडक्टरमधून इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत असतात त्यावेळेला ते कोलाइड होतात. कुणाबरोबर, तर त्या मटेरियलच्या मेटलच्या ॲटम बरोबर कोलाइड होतात किंवा त्या दुसऱ्या इलेक्ट्रॉन बरोबर कोलाइड होतात आणि त्या इलेक्ट्रॉनचा फ्लो जो आहे, मोशन जी आहे ती त्या कोलिजनमुळे रिटार्ड होते. तो इलेक्ट्रॉन परत बॅक येतो.
पण पोटेन्शियल डिफरन्समुळे परत तो पुढे जातो. असा करत तो कंडक्टरमधून फ्लो होतो. सो दिस रेझिस्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which opposes the flow of current. This resistance is measured in ohm. See, SI unit of resistance is ohm, and 1 ohm is defined as, if you see here, R is equal to V upon I. So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. So how you will define 1 ohm? The resistance of the conductor is said to be 1 ohm if a current of 1 ampere flows through the conductor when the potential difference of 1 volt is applied across it. जेव्हा कंडक्टरच्या टर्मिनल्सच्या अक्रॉस तुम्ही 1 वोल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स ठेवता आणि त्यातून फ्लो होणारा करंट 1 एम्पियर असतो, तेव्हा त्याचा रेझिस्टन्स हा किती असतो? 1 ओहम एवढा असतो. त्याच्या पुढे आणखीन एक आहे, इफ यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ रेझिस्टन्स देन इट इज कॉल्ड ॲज कंडक्टन्स. बघा, आठवतंय का? रेसिप्रोकल ऑफ रेझिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज कंडक्टन्स and its SI unit is denoted as mho. See, this symbol is pronounced as mho. SI unit of conductance is mho, or it is also Siemens. लक्षात येत आहे? बघा, एक लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यावेळेला आपण चर्चेत घेतो त्यावेळेला आधी आपल्याला माहीत हवं आहे व्हॉट इज करंट. सो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर. देन व्हॉट इज द युनिट ऑफ करंट? द युनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. सी, द रिलेशन बिटवीन व्हेन डज द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. असा मी कंडक्टर घेतला, आता याच्यात करंट फ्लो होतोय का? नाही होत. हा केव्हा फ्लो होणार? जेव्हा तुम्ही याच्या अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाय कराल, म्हणजेच काय कराल, एखादी बॅटरी जोडाल, त्यावेळेला करंट फ्लो होईल, सेट होईल. मग हा बॅटरी जोडल्यानंतर बॅटरीचे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, त्या पोटेन्शियल डिफरन्सवर करंट डिपेंड राहतो. हे शोधून काढलं आहे जर्मन सायंटिस्ट ओहम्सने, आणि मग त्याला नाव दिलं ओहम्स लॉ. सो व्हॉट डज दिस स्टेट्स? दिस स्टेट्स दॅट करंट फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही, किंवा as long as the physical state of the conductor remains the same, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, or it also can be written as V is equal to IR. This R is proportionality constant, which gives you the property of the substance which is called as resistance. This resistance is nothing but the opposition to the flow of current. हा रेजिस्टन्स म्हणजे काय आहे? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. इट्स SI unit is ohm, and from this relation you can write as 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. So from this you can define 1 ohm. 1 ohm is the resistance of conductor when the current of 1 ampere flows through the conductor when potential difference applied across it is 1 volt. Resistance reciprocal is called as conductance. Its SI unit is Siemens or mho. Next we will see the terms on which this resistance depends. मी आताच तुम्हाला सांगितलं की resistance is the property of substance by virtue of which it opposes the flow of current. मग आता आपण ओहम्सला जेव्हा स्टडी केला तेव्हा आपण काय बघितलं? as long as the physical state of the conductor remains same. आता physical state of the conductor म्हणजे काय? लांबी, त्याची जाडी किंवा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर आणि मटेरियल. once you take a conductor of some particular metal and you want to measure its resistance, you have to consider the same piece of metal of same length, same breadth, and at the same temperature you have to carry out the experiment and find out the resistance. So what will happen if you increase the length? काय होईल सांगा? जर तुम्ही कंडक्टरची लेंथ वाढवली तर रेजिस्टन्स वाढेल का कमी होईल? नक्कीच वाढला पाहिजे, कारण तुमचे इलेक्ट्रॉन्स जेवढ्या डिस्टन्समधून जाणार आहे ते डिस्टन्स वाढलं ना.
लेंथ वाढली कंडक्टरची, त्याच्यामुळे त्या कंडक्टरच्या एका एंडपासून दुसऱ्या एंडपर्यंत जायला लागणारा वेळ सुद्धा वाचला. म्हणजे आपल्याला एक रिलेशन मिळालं, रेझिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. काय रिलेशन मिळालं? रेझिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, म्हणजे लांबीशी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. आता क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे हा तुमचा कंडक्टर आहे, तर यातला ट्रान्सफर सेक्शन घेतल्यानंतर हा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे, सपोज ए. आता हा एरिया वाढवला किंवा कमी केला तर तुमचा रेझिस्टन्स इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल? काय बरं विचार करता येईल? बघा बरं, समजा एक मोठा हॉल आहे, त्यात तुम्ही सगळे बसलेले विद्यार्थी आहात, म्हणजे तुम्ही इलेक्ट्रॉन्स आहात, आणि एकाच दरवाजातून तुम्हाला बाहेर पडायला सांगितलं. दरवाजाचे 2 दरवाजे असतात एका गेटचे, एकच उघडला आणि तुम्हाला बाहेर पडायला सांगितलं. तुमचा फ्लो कसा आहे? ठीक आहे. आता मी काय केलं, त्या दरवाजाच्या दोन्ही फळ्या उघडल्या. आता तुम्ही बाहेर जाण्याचं प्रमाण काय झालं? वाढलं. म्हणजेच काय होईल, जर तुम्ही क्रॉस सेक्शनल एरिया वाढवला तर तुमचा करंट काय होईल? वाढेल का कमी होईल? नाही विचार करतायत? रेझिस्टन्स डिपेंड्स ऑन एरिया. एरिया वाढवल्यानंतर रेझिस्टन्स पण वाढेल का कमी होईल? बघा, परत एकदा विचार करून सांगा मला. जर तुम्ही रेझिस्टन्स वाढवलात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाढवलात, तर तुमचा रेझिस्टन्स कमी होईल आणि तुमचा करंट वाढेल. बरोबर की नाही? तुमचा फ्लो वाढला, एरिया वाढवला, तुमचा फ्लो वाढला म्हणजे करंट वाढला. मग तुम्ही इथं काय लिहू शकाल? रेझिस्टन्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बरोबर आहे की नाही? लेंथ वाढवली, लांबी वाढली, इलेक्ट्रॉन्सनं जायला अंतर वाढलं, रेझिस्टन्स वाढला. पण तुम्ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जर इन्क्रीज केला तर तुमचे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडण्याचा स्पीड वाढला, करंट वाढला, म्हणजे रेझिस्टन्स काय झाला? कमी झाला. आणि आता राहिली कुठली गोष्ट? मग तुम्ही काय लिहू शकता? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. आणि मग यांच्यातला जो प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे तो आपण लिहितो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. दिस रो इज कॉल्ड ॲज स्पेसिफिक रेझिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. लक्षात येत आहे? हा रो, ज्याला आपण काय म्हणायचंय? स्पेसिफिक रेझिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. बघा, तो कशाचा प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे? रिलेशन बिटवीन रेझिस्टन्स, लेंथ आणि एरिया यांच्यातलं रिलेशन तुम्ही एस्टॅब्लिश केलं की तुम्हाला कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी मिळतोय रो, ज्याला तुम्ही काय म्हणताय? स्पेसिफिक रेझिस्टन्स, किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज resistivity of the conductor. So how it is defined? Rho is equal to, see here, if you rearrange the terms, rho is equal to RA upon L. In this relation, suppose R is equal to 1 ohm, A is equal to 1 ampere and L is equal to 1 meter. Then what is, suppose if you take the conductor of length 1 meter and area 1 meter square. Bhaga, if you take the conductor of length 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square, then this rho is equal to R. Isn't it? Now from this we are going to define rho, that is resistivity of the conductor. याच्यावरून आपल्याला resistivity define करायची. कशी करतो बघा? Resistivity of the conductor is the resistance of the conductor having unit cross sectional area and unit length. Unit cross sectional area and unit length. So this is the specific resistance of the conductor. See again, हा रो स्पेसिफिक रेझिस्टन्स किंवा रेझिस्टिव्हिटी हा काय असतो? अशा कंडक्टरचा रेझिस्टन्स असतो की ज्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज दिस इज द कंडक्टर, इफ यू कट दिस, सो दिस इज इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज 1 meter square or 1 unit square, and its length, this length is also unit length or 1 meter, then you can say that is the specific resistance of the conductor. आलं लक्षात? तर या सगळ्या गोष्टी आपण सगळ्या 9वी इयत्तेमध्ये शिकलेलो
आहोत. आणखीन आपण काय शिकलेलो आहोत बघा, की समजा तुम्ही 2 रेझिस्टन्स घेतले. तुम्हाला माहिती आहे रेझिस्टन्स असा सिम्बॉलने डिनोट करतात, बरोबर. हा एक रेझिस्टन्स आहे R1 आणि दुसरा एक रेझिस्टन्स आहे R2. हे 2 रेझिस्टन्स जर तुम्ही सिरीजमध्ये कनेक्ट केले, एका पुढे एक कनेक्ट केले, त्याला आपण काय म्हणूया, सिरीज. जर तुम्ही 2 रेझिस्टन्स सिरीजमध्ये कनेक्ट केले तर या दोन्हीचा इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स, द इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स RS of the 2 resistors connected in series R1 and R2 is equal to the summation of R1 plus R2. लक्षात आलं. जर सिरीजमध्ये आपण कंडक्टर कनेक्ट करत गेलो तर त्यांचा रेझिस्टन्स काय होत जातो, वाढत जातो. याऐवजी समजा हेच 2 रेझिस्टन्स तुम्ही एकमेकांना असे पॅरलल जोडले, एक समांतर जोडणी त्यांची केली. इथं तुमचा सप्लाय व्होल्ट असेल, बरं, इथं की आहे. मग अशी जर त्यांची समांतर जोडणी केली किंवा त्याला आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हणूया, पॅरलल कनेक्शनमध्ये जर तुम्ही रेझिस्टन्सेस R1 अँड R2 घेतले तर या दोन्हीचा इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स RP is obtained as 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, or it can be written as R2 plus R1 upon R1 R2, or you can write this parallel resistance RP is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. Did you recall all the points which we have studied in our previous chapters? 9th स्टँडर्ड इथपर्यंत आपण सगळं शिकलेलो आहोत आणि हाच पार्ट तुमच्या सिलेबसमधनं रिड्यूस केलेला आहे. मग हा रिड्यूस केलेला असला तरी तुम्हाला रिकॉल करायचं काम मी केलेलं आहे. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टरमध्ये आपण लेंथ, एरिया आणि रेझिस्टन्स म्हणजे मटेरियल यांच्यातलं रिलेशन बघितलं. आता राहिलं चौथी गोष्ट, टेम्परेचर. व्हॉट विल हॅपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर चेंजेस टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. दॅट वी विल गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थँक यू.